অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার। লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সা। ভালো আছে? ভালো আছি, তোমরা? হ্যাঁ ম্যাম ভালো আছি। নতুন ভোটার, খুব এক্সাইটেড? হ্যাঁ ম্যাম এক্সাইটেড তো, বাট আমার একার ভোটার কি হবে? আমরা সবাই মিলে ছুটির দিনে এই আনন্দ উল্লাস করব। না, সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। ইলেকশনের দিন ছুটির দিন না, দায়িত্ব পালনের দিন। আনন্দ উল্লাস পরে হবে, প্রথম কর্তব্য ভোটদানের। ভোটার তালিকায় তোমাদের নাম যাচাই করতে, নতুন নাম নথিভুক্ত করতে বা সংশোধন করতে voters.eci.gov.in or ভোটার্স হেল্পলাইন অ্যাপ ব্যবহার করুন। যে কোনো সমস্যায় যোগাযোগ করুন ভোটার্স হেল্পলাইন নাম্বার 1950। Nothing like voting. I vote for sure. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস, লংতরাই। কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা, লংতরাই। অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার। লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা?
This is Nelson Deburma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Congress and CPI members have no right to live in India. They should stay with Pakistan or some other nation. Biplab Kumar Dev, BJP candidate for West Riffa Lok Sabha seat, said this to end their alliance on Tuesday through a press meet. A mega rally was organized at 14 Badaghat constituency on Tuesday in support of West Riffa Lok Sabha candidate Biplab Kumar Dev. The rally was participated by MLA Meena Rani Sarkar, Sadar District BJP President Ashim Bhattacharjee, along with BJP candidate Biplab Kumar Dev. Five people, including the patient, were seriously injured after the ambulance bearing number TR03 BU814 collided with a bike number TR07 A8842. The incident took place on Tuesday adjacent to Vishaga Motor Stand DWS office. District Magistrate Devpriya Vardhan held a special meeting with journalists in the conference hall of District Magistrate of North Tripura ahead of the upcoming Lok Sabha election. North Tripura District Superintendent of Police Banupada Chakravarti and other officials were present. Ahead of the West Riffa Lok Sabha seat elections, poll workers have started voting from Tuesday. Postal ballot voting started this morning at Shishu Vihar School. Again, thieves attacked in two different shops at Kailash Shahar Market on Monday night. Money, goods and many other items were stolen from the shop. The shop owners are Priyank Dev and Paritosh Dev. The theft incident was informed to Kailash Shahar Police. Bringing to you the news of the day. Congress and CPI members have no right to live in India. They should stay with Pakistan or some other nation. Biplab Kumar Dev, BJP candidate for West Riffa Lok Sabha seat, said this to end their alliance on Tuesday through a press meet. Biplab Kumar Dev, BJP candidate for West Riffa Lok Sabha seat, called a press meet on Tuesday in view of the Lok Sabha election. Biplab criticized the India alliance through the press meet. On this day in the press meet, he said, Congress and CPI members have no rights to live in India. They should stay in Pakistan or some other nation. Biplab Kumar Dev, BJP candidate for West Riffa Lok Sabha seat, said this to India alliance on Tuesday through a press meet. কংগ্রেস এবং সিপিএম এর অ্যালায়েন্স হয়েছে। কংগ্রেস একটাতে প্রার্থী দিয়েছে, পশ্চিমে পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টি দিয়েছে। আর এরা বলেন এরা ইন্ডির অ্যালায়েন্স। তাদের এখন কংগ্রেস সিপিএম অ্যালায়েন্স বলেন না। যারা কংগ্রেস হয়ে আজকে নেতৃত্ব সিপিএম এর সঙ্গে ইলেকশনে গিয়েছেন একসঙ্গে, ওনারাই একসময় পশ্চিমবাংলাতে যখন সিপিএম কংগ্রেস এক জায়গায় এসেছিল তখন ওনারা ওইদিকে না গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে গিয়েছিলেন, কারণ সিপিএম কংগ্রেস এক জায়গায় হওয়াতে এখানে কংগ্রেস করতে তাদের অসুবিধা হবে। আর এটাই ত্রিপুরা মানুষের সামনে রেখেছেন, দেখো আমরা কত কমিউনিস্ট বিরোধী, কংগ্রেস কমিউনিস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে একসঙ্গে হয়ে গেছে, তার জন্য আমরা কংগ্রেস পরিত্যাগ করে তৃণমূলে গিয়ে যাচ্ছি। তারপর তৃণমূল ত্যাগ করে পরবর্তী সময় বিজেপিতে এসছে, তারপর আবার বিজেপি ত্যাগ করে আবার কংগ্রেসে গিয়েছে। আর এবার যেটার জন্য প্রথম শুরুয়াত করেছিল যে কংগ্রেস আর সিপিএম এক জায়গায় যাওয়া মেনে নেওয়া যেতে পারে না, এখন ওনারাই সেই অ্যালায়েন্সটা সিপিএম এর সঙ্গে করেছেন। তো
ইতিহাসগুলো ত্রিপুরাবাসী জানে, কিন্তু আমাদের মুখ দিয়ে বেরোনোর দরকার, সাংবাদিক বন্ধুদের মুখ দিয়ে বেরোনোর দরকার। আর এই স্থিতিতে ইন্ডির যে ম্যানিফেস্টো, আমাদের একটা ম্যানিফেস্টো রিলিজ হয়েছে, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। আমরা মানুষের হিতে করেছি, যারা পাকা ঘর নেই তাদের জন্য 3 কোটি আরো ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা, গ্যাসের পাইপের মাধ্যমে প্রতি ঘরে গ্যাসের কানেকশন পৌঁছে দেওয়া, এগুলো আম আদমির মূল জরুরত। আমরা ডেলি আমাদের আগুনের প্রয়োজন হয়, রান্নার প্রয়োজন হয়, তো তার ব্যবস্থা। আমাদের একটা উপরে ছাদ চাই থাকার জন্য, তার ব্যবস্থা। বাকি আমি ডিটেলস বলবো না, আমি সেই জায়গায় যাব। ইন্ডির যে গঠবন্ধনগুলো ভারতবর্ষের মধ্যে আলাদা আলাদা স্টেটের মধ্যে এরা আলাদা আলাদা নিজেদের ম্যানিফেস্টো রিলিজ করে দিয়েছে। যেমন বিহারে আরজেডি আলাদা ম্যানিফেস্টো লাগু করে দিয়েছে। কিসের গঠবন্ধন? কিসের গঠবন্ধন? আমরাও এনডিএতে ছিলাম, আজকে থেকে না, অটলজি সরকার থেকে আমাদের এনডিএর একটা ম্যানিফেস্টো হতো। বিজেপির আলাদা 370, আর্টিকেল 35, রাম মন্দির বিজেপির ছিল, কিন্তু আমরা যখন এআরআইসি গিয়েছিলাম, খেয়াল আছে আপনারা জানেন যে আমরা এনডিএর একটা কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম আমরা লাগু করেছি, ওটাতে আমাদের মূল ইস্যু ছিল। কিন্তু ইন্ডিয়া মানুষকে আবার বেকুব বানানোর বিষয়। বিহারে লালু প্রসাদের সুপুত্র যে ম্যানিফেস্টো রিলিজ করেছে, সেই ম্যানিফেস্টো যা খুশি তা লিখেছে। বিহারে কুল মিলে 40টা সিট, 40টা সিট যদি ও পেয়ে যায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী কিভাবে তৈরি করবে? মানে যা কিছু যা লিখে দেবে, মানে এমন হালকাতে লোকসভা ইলেকশনকে নিচ্ছে, যেই ইলেকশনের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রধান নির্ধারিত হয়। এখানে কমিউনিস্ট আর কংগ্রেসের অ্যালায়েন্স হাত চেনে ভোট দেবেন, কিন্তু কমিউনিস্টের আলাদা ম্যানিফেস্টো। ও সবচাইতে খতরনাক যেটা দুর্ভাগ্য, যে কমিউনিস্টদের ম্যানিফেস্টোর মধ্যে অনেক কিছু আছে, কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্য সিকিউরিটি ম্যাটার্স, তার মধ্যে দ্বিতীয় যে পয়েন্ট, কমপ্লিট এলিমিনেশন অফ নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স অ্যান্ড আদার ওয়েপন্স অফ মাস destruction including chemical and biological weapons। ये तो পাকিস্তানের ভাষা। অটল বিহারী বাজপেয়ী, ভারত রত্ন পূর্ব প্রধানমন্ত্রী, পোখরণে যখন অ্যাটমিক এনার্জি টেস্ট করলেন, পরীক্ষণ করলেন, তখন আমেরিকা সহ সমস্ত শক্তিশালী দেশগুলো, ইউরোপিয়ান দেশগুলো ভারতবর্ষের উপর পাবন্দি লাগানো হলো, আর্থিক পাবন্দি, ইনক্লুডিং ইউএস, আর্থিক পাবন্দি। কিন্তু পরবর্তী সময় অটলজির রণকৌশলের কারণে, আর ভারতবর্ষ বড় বাজার, এনারা ধীরে ধীরে সেই আর্থিক পাবন্দি উঠিয়ে নেওয়া হলো। কিন্তু ভারতবাসী, ইয়াদ করুন সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনারা যখন নিউক্লিয়ার পরীক্ষণ করা হলো পোখরণে, কে আমরা গর্ব করিনি? কে ভারতবাসী কেউ নারাজ ছিল? আমরা কোন জায়গায় ছিলাম প্রত্যেকটি ভারতবাসী? যেমন না খেয়ে থাকবো একবেলা, লাকিয়ে যা আর্থিক পাবন্দি ঠিক আছে, কিন্তু আমরা নিউক্লিয়ার শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবই। আর কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে ক্লিয়ার বলছে যে আমার সমস্ত নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স ডেস্ট্রয় করে দেবে। তার মানে পাকিস্তান চাইছে এটা, পাকিস্তান বলে, চীন বলে। আজকে এমন একটা রাষ্ট্রবিরোধী পার্টি, এদের তো এই মাটিতে থাকা উচিত নয়। যারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব, এদেরকে এই ভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যাওয়া উচিত। আর আমার মনে হয় এদেরকে অন্য দেশও জায়গা দেবে না, চীনে 1 ঘন্টা জায়গা এদেরকে দেবে না। আজকে আমি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরার জনতার কাছে এসেছি, চিনুন এদেরকে। আপনার দেশ পরমাণু শক্তিধর দেশ, দুনিয়ার মধ্যে শক্তিশালী দেশ ভারত। ইকোনমিক্যালি ভারত আজ 5ম ইকোনমি দুনিয়ার মধ্যে। সেলফোন উৎপাদনে আমরা 2য় স্থানে আছি।
স্টিল উৎপাদনে আমরা তৃতীয় স্থানে আছি, দুধ উৎপাদনে আমরা প্রথম স্থানে আছি, মোটা আনাজ উৎপাদনে আমরা প্রথম স্থানে আছি, অটোমোবাইল উৎপাদনে আমরা তৃতীয় স্থানে আছি দুনিয়ার মধ্যে। এই স্থিতিতে এই ধরনের ম্যানিফেস্টো রিলিজ করা মানে টোটালি, আমি আপনাকে যে পেজটা আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে, টোটালি আপনি যখন পড়বেন আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে যে আমাদের যত বেস আছে আর্মিদের সমস্ত বেস এরা। Every day, different political parties were seen doing election campaign across the state and criticizing among each other. However, the result of the Lok Sabha election will make it clear whom did the people support. Reported by Pravir from Agartala, Chinikhorang. A mega rally was organized at 14th Vadharghat constituency on Tuesday in support of West Rifa Lok Sabha candidate Biplab Kumar Deb. The rally was participated by MLA Meena Rani Sarkar, Sadar District BJP President Ashim Bhattacharjee, along with BJP candidate Biplab Kumar Deb. As the Lok Sabha election date is almost approaching, the party workers of different political parties are doing election campaign with full energy across the state. Election rally and meetings were held regularly in support of East and West Rifa Lok Sabha seat candidate. Similarly, a mega rally was organized at 14th Vadharghat constituency on Tuesday in support of West Rifa Lok Sabha candidate Biplab Kumar Deb. The rally was participated by MLA Meena Rani Sarkar, Sadar District BJP President Ashim Bhattacharjee, along with BJP candidate Biplab Kumar Deb. On this day, Biplab Kumar Deb criticized the India Alliance while speaking in the rally. শহর তলি সেখানে এক পদযাত্রা, বাইক র্যালি ও তার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীকে তৃতীয়বারের মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য যে অঙ্গীকার বিশ্বাস জাতিয়েছেন তার জন্য আপনাদেরকে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আর এই গরমের মধ্যে, রোদের মধ্যে পায়ে হাঁটা সেটা অনেক কঠিন, এতটা লম্বা পথ আপনারা চলে এসেছেন। আমি আপনাদের ধৈর্য এবং আপনাদের জোশকে প্রণাম করি এবং আমি বিশ্বাস করি আপনাদের মাধ্যমে আগামী 19শে এপ্রিল 100% ভোটিং করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের যে একটা লক্ষ্য ত্রিপুরা নওজওয়ানদের জন্য স্টার্ট আপ, রোজগার, নতুন ত্রিপুরা, নতুন সোচ, নতুন দিশা, সেই দিশাতে সবাই মিলে কাজ করব। আর আজকের এই র্যালিতে সমস্ত যুব মোর্চার কার্যকর্তা, যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি সুশান্ত দেব, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অসীম ভট্টাচার্য, আমাদের এখানে সম্মানীয় এমএলএ বাধারঘাটের, আমি সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা সাধুবাদ জানাই। এবং কালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী আস্তাবল ময়দানে আসছেন। और একবার খেয়াল রাখবেন বাধারঘাটবাসী, মোদীজি প্রথমবার কালকে ফার্স্ট যে পোল, ফার্স্ট পেজের লাস্ট প্রচার এই ত্রিপুরাতে আপনাদের মাটিতে করবে। এটাও ত্রিপুরার জন্য রেকর্ড থাকবে যে ফার্স্ট পোলের লাস্ট ইলেকশন র্যালি নরেন্দ্র ভাই মোদী ত্রিপুরার মায়ের পবিত্র ভূমি ত্রিপুরাতে আস্তাবল ময়দানে, ঐতিহাসিক ময়দান থেকে পুরো ভারত সন্দেশ দেবে নরেন্দ্র ভাই মোদী কালকে, কারণ কাল লাস্ট প্রচার। আর তা আমরা ভাগ্যবান যে মোদীজি ত্রিপুরাকে লাস্ট প্রচারে রাখার নির্ণয় নিয়েছে, সেটা কোনো ছোট বিষয় না মেরে মিত্র। সবসময় বড় বড় নেতারা বড় বড় স্টেটকে নেয় যে সেখান থেকে মেসেজ দেওয়ার জন্য, আর মোদী চুনেছে আমাদের সুন্দর ত্রিপুরাকে। তাই আমরা ভাগ্যবান, আমাদের হোশ এবং জোশ রেখে 19 তারিখের নির্বাচনে বিপুল ভোটে মোদীকে জয়যুক্ত করে আবার প্রধানমন্ত্রী বানাবো, এটাই আমাদের আশা। সবাইকে অনেক অনেক। A huge number of people has gathered on this day and participated in the rally, which is highly significant. Reported by Pravir from Agartala, Chinikhorang. 5 people, including the patient, were seriously injured after the ambulance bearing number TR03 BU814 collided with a bike number TR07 A8842. The incident took place on Tuesday adjacent to Vishalga Motor Stand DWS office.
According to the details of the incident, on Tuesday afternoon, the ambulance carrying patients was heading towards Agartala GP Hospital from Sandri Bazar Sub-Divisional Hospital. However, the ambulance bearing number TR03B0814 collided with a bike number TR07A8842 after reaching at Vishalgarh near Motor Stand DWS office. 5 people, including the patients inside the ambulance, were seriously injured in the accident. Among the injured, Palash Rai, who was on the bike, and Parimal Nama, who was in the ambulance, were severely injured. After that, both the injured were taken to Hapania Hospital and later shifted to GV Hospital. তোমরা কোনখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গাড়িটা? লাস্ট মোড়ে আমি ঠিক নাম জানি না, সামনে মোড়ে ব্রিজটার আগে এখানে বাইক একটা ইউটার্ন হয়েছে। তোমরা কই থেকে কই যেতে নিয়েছিলে? শান্তি বাজার থেকে আগরতলা। কোনখানে? জিবিতে। কি কারণে যেতে নিয়েছিলে? এটা সকালবেলা আমার আঙ্কেলে স্কুল করছিল, এই জন্য রেফার দিয়েছে শান্তি বাজার থেকে। বিশালগড় বাজার থেকে ওই সাউথের দিকে আইতে আসলো আর কি। এটা মুখোমুখি হয়েছে না, বাইকটা এছাড়া মারুতির মধ্যে বাড়ি দিছে, মানে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে। আচ্ছা, কোন জায়গাতে ঘটনা? এইটা হলো মোটর স্ট্যান্ড সমৃতা রাখি। কতজন আহত হয়েছে? মারুতির গাড়িটা আসলো 4 জন, আর বাকি 5 জন। মারুতি গাড়িতে যে রুগীরা আসলো তারা মানে কীভাবে নেওয়া হয়েছে এখান থেকে? তারা ফায়ার সার্ভিস সেটা তারা নেওয়া হয়েছে বিশালগড় হাসপাতালে। কীরকম ইঞ্জুরি হয়েছে? তারা মোটামুটি ইঞ্জুরি হয়েছে। একজন বাইকেরটা তো মুখে সুখে লাগছে, আর যারা অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারটা মাথা একটু খাচ্ছে, আর রুগীরাও প্রচণ্ড ব্যথা। মানে আপনি কী শুনছেন, কার দোষ ছিল এটা? তো বাইকটা সেটা মারুতির ভ্যানের মধ্যে লাগছে, মারুতির মধ্যে না। The police rushed to the news on receiving the information. Later, the police seized both the bike and the ambulance. Reported by Ashish from Vishalgarh, Chinikhorang. District Magistrate Devpriya Vardhan held a special meeting with journalists in the conference hall of District Magistrate of North Tripura ahead of the upcoming Lok Sabha election. North Tripura District Superintendent of Police Banupada Chakravarti and other officials were present. In an interview with reporters at the meeting, the District Magistrate of North District Devpriya Vardhan said that the polling for the East Tripura Lok Sabha constituency will continue on April 26 from 7 a.m. to 4 p.m. Voting by postal ballot will be held on April 22 and 23. Door-to-door polling will be completed on April 17 and 18. Among them, there are a total of 2,500 Divyangjan voters in North District. There are 1,922 voters above the age of 85 years. A total of 298 places have polling station. Micro-observers have been appointed to monitor polling station and polling activities. 100% arrangement for webcasting. 14 model polling stations have been set up. There will be 17 women-men polling stations. These 17 polling stations will not only have female poll workers. Various political parties have been requested to appoint women polling agents. North District has 2/3 gender voters. এখানে উইমেন পার্সোনালদেরকে ডিপ্লয় করেন টু দ্য এক্সটেন্ট পসিবল। আর ইভেন পলিটিক্যাল পার্টি বা ক্যান্ডিডেটস ওনাদেরকেও আমরা রিকোয়েস্ট করেছি যে যদি ওনারা পারেন তো এই ক্ষেত্রে পোলিং এজেন্টও যাতে মহিলাদের, যাতে আমরা বলতে পারি যে আমাদের একটা সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টে, যে আমরা অল উইমেন পোলিং স্টেশন এভাবে আমরা করতে পারছি। তেমনিভাবে বিভিন্ন ধরনের এক্সপেন্ডিচার মনিটরিং টিম, যেমন ফ্লাইং স্কোয়াড, এসএসটি, ভিডিও সার্ভেলেন্স টিম, সেগুলি কিন্তু কাজ করছে। তো ওই ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে মেজর যতগুলি পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম হয় সেগুলি আমরাও আমাদের অফিসিয়াল ভিডিওগ্রাফি সেগুলিতে থাকে সবকটাতে, যাতে কোনো ধরনের যদি কোনো ইস্যু আছে, কোনো ধরনের কোনো সমস্যা আছে, সেগুলি যাতে আমরা সেটা ভিডিওগ্রাফ আমরা করতে পারি। তো এই ধরনের সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট তাদের ডিউটি প্রতিনিয়ত আমরা মিটিং নিচ্ছি আমাদের স্তরে, এআরও লেভেলেও মিটিং হচ্ছে, যাতে ওনারা পোলিং অফিসিয়াল থাকবেন, মাইক্রো অবজারভার থাকবেন, তার সাথে আমরা সিভিল সেক্টর, পুলিশ সেক্টর অফিসারদেরকেও পাঠাবো বিভিন্ন জায়গায়। আর পলিটিক্যাল পার্টির মানে ক্যান্ডিডেটের রিপ্রেজেন্টেটিভও তাদের সাথে থাকবেন। তো হোম ভোটিং একটা আমাদের এই ভোটিং, এই ইলেকশনের একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্গ। তো সেটা আমরা যথেষ্ট অ্যাপ্লিকেশন আমরা পেয়েছি হোম ভোটিংয়ের জন্য। তো সেগুলি আমরা কালকে আর পরশু 17 আর 18 তারিখ সেটা আমরা কমপ্লিট করব। তো তারপর আমাদের এখানে টোটাল আপনারা যদি দেখেন 3,32,159 জন ভোটার আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টে আছেন, যার মধ্যে যারা পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি এই ধরনের
মধ্যে আরও 85+ ভোটার যারা আছেন ওনারা ওনাদের টোটাল সংখ্যা হচ্ছে 1922। আর পোলিং স্টেশন আমাদের এখানে যদিও 372টা আছে, কিন্তু পোলিং স্টেশন লোকেশন আমরা যদি দেখি সেটা 298টা পোলিং স্টেশন লোকেশন আছে। তো পোল করার ক্ষেত্রে যেটা ভোটদান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি মেজার নিচ্ছি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে মাইক্রো অবজারভার। আমরা প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশন লোকেশনে আমরা মাইক্রো অবজারভার দিচ্ছি। আর পোলিং স্টেশন ক্যাটাগরাইজেশন করে সেখানে পর্যাপ্ত ফোর্স ডিপ্লয়মেন্টও হচ্ছে। তো তারপর 100% ওয়েবকাস্টিং আমরা করব প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশনে। ওয়েবকাস্টিং এর এখানে মনিটরিং এর জন্য স্পেসিফিক পোলিং স্টেশন মনিটর করার জন্য আমাদের টিম ডেপ্লয়মেন্ট করা থাকবে। বিভিন্ন লেভেলে ত্রিস্তরে এই সমস্ত ওয়েবকাস্টিং এর মনিটরিং হবে। তো সেটার জন্য আমরা পদক্ষেপ অলরেডি নিয়েছি। তারপর যে মডেল পোলিং স্টেশন, আমরা জানি যে আমরা বলি যে ভোট পর্ব, ভোট কা পর্ব। তো এইভাবে মানে বিভিন্ন জিনিসকে যারা ভোটার জনসাধারণ তাদের সবাইকে পার্টিসিপেট করার জন্য ইলেকশন কমিশন বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন আমরা মডেল পোলিং স্টেশন স্থাপন করছি 14টা আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টে। উইমেন ম্যানেজ পোলিং স্টেশন 17টা। উইমেন ম্যানেজ মানে আমরা ওই সমস্ত পোলিং স্টেশনে অল উইমেন পোলিং স্টেশন হবেন যারা কন্ডাক্ট করাবেন তাদের। তো কন্ডাক্ট করানোর মধ্যে যেমন পোলিং পার্টি পোলিং ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Ahead of the West Rifa Lok Sabha seat elections, poll workers have started voting from Tuesday. Postal ballot voting started this morning at Shishu Vihar School. State Chief Electoral Officer Puneet Agarwal visited the polling area. After visiting the polling area, the Chief Electoral Officer of the state said that voting for civil and police personnel is going on through postal ballot. West Rifa constituency has total postal ballot voters of more than 12,000. Voting by postal ballot is going on in every subdivision of West Rifa constituency. He also said that the campaign for West Rifa constituency will end on April 17. Then the border area will be sealed. Monitoring will be done at checkpoints so that outsiders cannot enter the area under West Rifa constituency. देखिए, आपका जो पोस्टल बैलेट है वो मेनली है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इलेक्शन ड्यूटी में है, चाहे वो सिविल हो, पोस्टल हो, पुलिस के वो हैं या इसेंशियल सर्विस में जैसा आप मीडिया भाई बंधु हैं उनको भी ये दिया गया है। तो उनके लिए ये फैसिलिटेशन सेंटर कल से शुरू हुआ था। कल इसेंशियल सर्विसेज का था, आज और कल 2 दिन सिविल एंड पुलिस ऑफिशियल्स के रहेगा। इसेंशियल सर्विसेज वाले भी दे सकते हैं। और ये फैसिलिटेशन सेंटर हर सब डिवीजन हेडक्वार्टर में खुला है। यानी अगर हम 1 त्रिपुरा वेस्ट की बात करें तो, और इसलिए 1 त्रिपुरा वेस्ट क्या, ये तो पूरे स्टेट के सभी सब डिवीजन हेडक्वार्टर में ही ये फैसिलिटेशन सेंटर है। इसलिए सभी 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट में जो 23 सब डिवीजन हैं उन सभी में ये फैसिलिटेशन सेंटर चल रहा है। कितना वोटर टोटल देखिए, आपका जो पोस्टल बैलेट होगा उसका करीब 12,000 के आसपास, 12,800 की समथिंग था, जिसमें आपको ये पोस्टल बैलेट 1 त्रिपुरा वेस्ट का इशू हुआ है। तो वो ये सभी सब डिविजन्स में जो चल रहा है कल से शुरू हुआ और कल तक चलेगा, उसमें पूरा हो जाएगा। तो 19 इलेक्शन कल खत्म हो जाएगा कैंपेनिंग, प्रिपरेशन कैसे? उसके लिए पूरे व्यवस्था की गई है। और कल से जो 48 आवर्स का समय 5 बजे के बाद से शुरू होगा, उसके बाद कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। कोई भी रैली, पब्लिक मीटिंग, रोड शो वो सब नहीं हो सकता। जो एजेंट्स कह लीजिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो उस असेंबली सेगमेंट के वोटर नहीं हैं, उनको अपने एरिया में वापस जाना होगा। कोई भी जो बॉर्डर्स होंगे उनको सील किया जाएगा। उसमें मूवमेंट्स जो नाका पॉइंट्स है उसमें क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मतलब कोई बाहर का वोटर भी ना आए। तो जो पहले से अंदर है उनको बाहर भेजा जाएगा और नाका पॉइंट्स में चेक किया जाएगा कि बाहर के वोटर अंदर ना आए। और सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया डोमिनेशन चलता रहेगा। सुबह भी शाम को भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिस वो सब रहेंगे। और परसों यानी 18 तारीख को सुबह से यहाँ से डिस्पैचल सेंटर से अपनी पोलिंग पार्टीज अलग अलग पोलिंग स्टेशन में जाएंगी अलॉन्ग विद दी सिक्योरिटी फोर्सेस। वहाँ जाके शाम तक कंफर्म करेंगी, अपनी पहुँच के वहाँ पे अपना जो उनका व्यवस्था किया है वो रहेगा।
In that case, what type of securities are there in the border, and particularly for the small population is on other side of the fence also, sir. So, is there any special arrangement for that? The border security arrangement has to be done by the border security forces, BSF. So that is a regular practice. It is not that just because election we have to provide security. So along the border we have already BSF forces who are guarding the borders, and as you have mentioned, there are certain population which are across the border, particularly in Sifai Jilla district. So already arrangements have been made that on the day of poll, border gates will be open to let the voters from other side to come to their respective polling station cast their vote. And as regards the security arrangements, BSF are there. Apart from that, state police are also providing second level of security along the borders, so that no unlawful element, no person from across the border tries to come and impersonate for casting vote in this. My last question is, sir, and the security arrangements, particularly as you said already, so that there is a mentally people have in their mind that area domination is there, and especially what is the seizure around, because that also helps in better environment. The total seizure as of now since 16th of March is around 25 crore, where a major share is from the drugs, ganja, and then second is liquor. Third would be other elements like some precious metals or cash. He further said that on April 18 morning, the poll workers will leave from Umakanta School for their respective polling station with the polling equipment. Reporter Pranav from Agartala, Chinikhorang. Again, thieves attacked in two different shops at Kailashahar market on Monday night. Money, goods and many other items were stolen from the shop. The shop owners are Priyank Dev and Paritos Dev. The theft incident was informed to Kailashahar police. In the city itself, one after another shop was stolen in the dark of the night. There is intense fear in the entire area. Again, thieves attacked in two different shops at Kailashahar market on Monday night. Money, goods and many other items were stolen from the shop. The shop owners are Priyank Dev and Paritos Dev. Information was given to Kailashahar police station. As soon as the information was received, a large police and TSF forces led by Kailashahar police officer Ashish Das reached the spot and started investigation. The police were unable to respond to the incident when asked by the reporters. তাদের কি কি দোকান ছিল? চায়ের দোকান, চায়ের দোকানের কোনো ফ্ল্যাশ আছে। বিগত এক মাসের মধ্যে এই পাইতুল বাজার এলাকায় লাগাতার আরও 2-3টা দোকানে চুরি হয়েছে। এ ব্যাপারে কি পুলিশ কি টহল রাতে থাকে এলাকায়? কালকে তো অন্যদিকে ডিউটি বেগাল আছে দিকে মনে হয় কালকে নিয়মিতভাবে কি এলাকায় পুলিশের টহল থাকে? তো একই দিনের এক রাতে মানে 2টা দোকান চুরি, এর কিছুদিন আগে 3টা দোকান চুরি, কি বলবেন আপনারা এই বিষয়ে? কি বলবো, আমি তো চেষ্টা করতেছি আর কন্টিনিউ বলতে এটা প্রায় সময় চুরি হইতেছে। ওই যে মিষ্টি দোকান যে অরুণ তানিয়া দোকান চুরি হয়েছে, কালকে 2টা দোকান চুরি হয়েছে, এর আগে বাবুলদার দোকান চুরি হয়েছে, এর আগে নিমাই যে মাংস বিক্রি করে তার দোকান চুরি হয়েছে। আমরা পুলিশের কাছে আমরা আবেদন রাখতে চাই, আমরা এখানেও পুলিশ পাড়া দেওয়ার লাগিয়া এবং আমরা বাজারে যে সিসি ক্যামেরা আছে প্রশাসন থেকে সিসি ক্যামেরা ড্যামেজ, আমরা চাই যে সিসি ক্যামেরা দেওয়ার লাগিয়া এটা প্রশাসনের কাছে মানে আমাদের বাজার কমিটি থেকে আমাদের আবেদন। আপনারা কি এইভাবে লাগাতার চুরি হওয়ার পরে কি থানা জানাইছিলেন? জানানিয়েছি আমরা
থানাতে গেছি আমরা ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। তারপর থেকে কি পুলিশ প্রতিদিন এখানে রাতে পাহারা দেয়? না, তো আপনারা সব দিন থাকে না, সব দিন মাঝে মধ্যে থাকে এক দুইজন, আবার সব দিন থাকে না। এক দুজন আইলেও তারা পাড়া দিত, কিন্তু এইদিকে কর্নারে গিয়ে বইয়া থাকে। এরকম কর্নারে যদি বইয়া থাকে তো আর এটা পাড়া দেওয়া হয় না। যদি তারা একটু হাঁটাচলা করে তাহলে যে চুরি করতে হবে হেরো একটু ভয় বুদ্ধি থাকতো। কিন্তু তারা তো যারা এক দুজন স্টাফ আইয়ে তারা এই কর্নারে গিয়ে বইয়া থাকে। কর্নারে বইয়া থাকলে কোনো সময় আর চুরি করতেছেন নাকি প্রায় সময় রাত্রে। তাছাড়া আরও আছে রাত্রে বেশ কিছু বাইরের লোকজন হয় এখানে আইয়া আসার সময়। তো আপনারা এখন কি চাইতেছেন? আমরা প্রশাসনে যাতে পাহারা দিক এবং যেসব চুরি যে হয়েছে এটা সুষ্ঠু তদন্ত করুক, যাতে নেক্সট আর কোনো মানে চুরি হওয়ার থেকে যাতে আমরা রক্ষা পাই। আর সিসি ক্যামেরা যেগুলি আছে এগুলি যাতে ওকে থাকলে আমরা মানে অনেক ধরনের চুরির ক্ষেত্রে তারাও মানে পুলিশ প্রশাসনে দেখতে পারবো, দেখলে তারাও আইডেন্টিফিকেশন করতে পারবো কে চুরি করছে কে না। However, there has been a lot of anger among the businessmen due to the fact that no role has been taken by the police in such a busy area. Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। I can laugh. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can hold. I'm now acting. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now 18, আমরা নিউ ভোটার। গলি নিশিমি বেশি কামিতায় হাসু, we are now 18, চলে নিউ ভোটার। কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ। ছাবন ভোট নাই আবসাগ নি সাইসুং, লোকরা দানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকসং। আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। চলে ইউথ, চলে কোথাও জানবে, চলে মোটিভেট খাইলে হাসতে নিবয়া। না 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 না, yeah, na 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 na.
নীলকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Congress and CPI members have no right to live in India. They should stay with Pakistan or some other nation. Biplab Kumar Deb, BJP candidate for West Riffa Lok Sabha seat, said this to India Alliance on Tuesday through a press note. A mega rally was organized at 14 Badarghat constituency on Tuesday in support of West Riffa Lok Sabha candidate Biplab Kumar Deb. The rally was participated by MLA Meena Rani Sarkar, Sadar District BJP President Ashim Bhattacharjee, along with BJP candidate Biplab Kumar Deb. Five people, including the patient, were seriously injured after the ambulance bearing number TR03 BU814 collided with a bike number TR07 A8842. The incident took place on Tuesday adjacent to Vishoka Motor Stand DWS office. District Magistrate Devpriya Vardhan held a special meeting with journalists in the conference hall of District Magistrate of North Tripura ahead of the upcoming Lok Sabha election. North Tripura District Superintendent of Police Banupada Chakrabarti and other officials were present. Ahead of the West Riffa Lok Sabha seat elections, poll workers have started voting from Tuesday. Postal ballot voting started this morning at Shishu Vihar School. Again, thieves attacked in two different shops at Kailashahar Market on Monday night. Money, goods and many other items were stolen from the shop. The shop owners are Priyank Dev and Paritosh Dev. The theft incident was informed to Kailashahar police. Bringing to you the news of the day. On the occasion of Vasanti Puja, bathing phase is going on at Annapurna Ghat of Khwai River in Telemura Municipal Council Ward number 10 area from early morning on Tuesday. Like other years, Vasanti Puja of springtime, after Mahasavtami on Monday, Mahashtami Bath is held on Tuesday. Like other years, this year also, bathing phase is going on at Annapurna Ghat. This bathing phase is going on at the Annapurna Ghat of Telemura Municipal Council Ward number 10, which is in the Khwai River from early morning on Tuesday. There was a huge crowd of people to bath and rejuvenate at the Annapurna Ghat of the Khwai River. A one-day fair was also held at Kavi Nazrul Vidyavan 12 Class School ground around this Astami Snan Parva. কতদিন আজকে কি মেলা টেলা হবে? আজকে তো মেলা চলছে, অনেকগুলো ট্রেন এসছে, তারা সবাই যার যার স্নান সেরে মায়ের মন্দির দর্শন করে মেলায় চলে যাবে। স্নানের মেলা নিয়ে কি বলবেন? এই আমরা স্নানের মেলাটা এটা অনেকদিন পুরানো, এটা আগেও চলে আসছে, এখনো চলছে। হ্যাঁ, আমরা যতদিন থাকবো ততদিন মেলাটা চলবে। আমরা যে প্রজন্মের জন্য যারা আছে তারা মেলাটা চালিয়ে যাবে। ঠিক আছে। Reporter Bihiranmay from Telemura Chinikhorang.
Priyanka Gandhi, All India Congress General Secretary, has arrived in the state on Tuesday. The members and party workers of Congress welcomed her at the MBP airport. All India Congress General Secretary Priyanka Gandhi was supposed to arrive in the state on 17th April. However, she arrived in the state on Tripura on Tuesday, 16 April. The members and party workers of Congress welcomed her at the MBP airport with flowers and party banners. Bureau Report, Chini Khorang. Prime Minister Narendra Modi is coming to the state tomorrow on Wednesday for his election campaign. Chief Minister Dr. Manik Shah visited Astabal Playground to check whether the preparation is completed. During the visit, the Chief Minister was accompanied by BJP State President Rajiv Bhattacharjee, along with other ministers and leaders visited Astabal Playground on Tuesday afternoon. এলাম তো আমরা দেখলাম প্রস্তুতি ভালোই হচ্ছে এখানে আর যে সজ্জাগুলো এখনও সম্পূর্ণ হয়নি সেগুলো আমি বলেছি তাড়াতাড়ি যেন সম্পূর্ণ করে এবং আশা করি সব কিছুই ঠিকঠাক হয়ে যাবে এবং আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি আবেদন রাখতে চাই যাতে সবাই দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কী মার্গদর্শন করান এবং কী বলতে চাইছেন এগুলো এখানে এসে বিবেকানন্দ ময়দানে এরপরে একটার মধ্যে যেন চলে আসে এবং ওনার বক্তব্য শোনার জন্য আবেদন। কটার সময় আসছে প্রধানমন্ত্রী? না, দুটোর সময় তো ওনার অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রাম এখানে স্টার্ট হয়ে যাবে দুটো, কিন্তু একটার সময় সবাই যেন চলে আসে। আর আপনাদের সঙ্গে কি কোনো বিজেপির কার্যকর্তা বা পার্টিদের এখন বুঝবো তো সময় হবে বাইরে থেকে শুধু প্রধানমন্ত্রী আসছে? প্রধানমন্ত্রী ঠিক আছে। Reporter Pranav from Agartala, Chini Khorang. Deepak Majumdar, the BJP candidate for 7 Ramnagar constituency by-election, continues the election campaign. On this day, he conducted a door-to-door public relation in Ramnagar area, asking for vote on Tuesday. হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে টিএমসিতে দুইটা জোর আপনারা কি আমরা দিতে পারি ছোটবেলা থেকেই আমরা তো While speaking to the reporter, Deepak Majumdar said that the people of Ramnagar constituency area are excited to vote for him and make victorious in the election. প্রথম দিন থেকে আছে প্রায় শেষ প্রতিবারই ব্যাপক সারা পাচ্ছি। প্রত্যেকেই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন এবং আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। প্রত্যাশা এবং ইচ্ছা রামনগর এবার একটা রেকর্ড হবে। Reporter Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang.
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমি ভারত, আমাতে আছে ভারত হৃদয়ের কোণে। আমি শক্তি গণতন্ত্রের ধারক মনে প্রাণে। ভারত তঙ্গ ভারত আনি বখাও। আংলে ভার লোকরাই দানি বরং খাবাই খোবাই। আমি যোদ্ধা মেলবন্ধন, জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আনলে শঙ্করা হালো কি সিং দফা মানি মুং মালাই মাকুয়া। আংলো আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য বিধাতা। আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য বিধাতা। ভারত চৌমারিনী খরকসা, আংনক পালো শ্রীনাইসা। ভারত চৌমারিনী খরকসা, আংনক পালো শ্রীনাইসা। সবচেয়ে বড় উৎসব দেশের, সবার মৌলিক অধিকার। পক্ষপাত না রেখে ভোট হোক, দেশকে সুন্দর গড়বার। কারোর কথায় ভয় না পেয়ে মূল্যবান ভোট দরকার। দেশের ঐক্য সংহতিতে আছে গর্ব করবার। বেলায় কতর তেরোহানি মানথাই চুং যতনি। নিনিয়ানি হিনিয়া ওই চং মানি আনথান নাই থাকায় অংশ নাম থানি। কেবনি কোনো কিরিয়া ওই নাং মা চং মারি চং থানি। হায়ুংনি থান সা দং লাই মাও দং আকুং চুক নানি। আমি যোদ্ধা মেলবন্ধন, জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আনলে শঙ্করা হালো কি সিং দফা মানি মুং মালাই মাকুয়া। আংলো আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য
কি এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 50